Point out capital introduced. Capital introduce public business starter. तो कैपिटल इंट्रोड्यूस या फिर बिजनेस स्टार्ट, इसका जर्नलिटी कैसे करेगा? ओके, सपोज क्वेश्चन दिया है, राम started his business with one number point 10,000 cash, two number point 10,000 billing, three number 30,000 land, four number 40,000 horse, five number 50,000 furniture. Six number 60,000 ঠিক আছে, ব্যাংক দিব পারে তো মোবাইল ক্যারিকো দিব পারে ক্যাশ এট ব্যাংক। তো ক্যাশ এট ব্যাংক এন্ড ব্যাংক সেম, ক্যাশ না ক্যাশ ইন হ্যান্ড সেম, ঠিক আছে। তো এই টু জেনারেল এই টু লেভেল क्वेश्चन ये जनरली আমি কেন কেমন আছে सॉल्यूशन या अकाउंट की इफेक्ट और इतने में जरूर अकाउंट इफेक्ट ठीक है, अकाउंट इफेक्ट हो सकता है वाह। सो वन नंबर कैश अकाउंट और लैंड अकाउंट उसके बाद ये बिल्डिंग बोला अच्छा बिल्डिंग तो फाइव नंबर अच्छा हॉर्स अकाउंट होगा यस लाइफ स्टोरी इसके बाद फर्नीचर अकाउंट और सिक्स नंबर इज बैंक और सेवन नंबर क्या होगा अभी ये सारा जो चीज़ है ना, ओके, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाया ना, कहाँ से लाया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहाँ से लाया? घर से लाया, राइट? ये सारा चीज़ घर से लाया। तो घर से जब भी कोई चीज़ लाएगा बिजनेस में उसको नाम देते हैं कैपिटल। ओके, तो बिजनेस स्टार्टेड जब होगा ना तभी होगा कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा। ओके, कैपिटल अकाउंट ओके। ये वन दे देंगे आपको, ये वाला नॉर्मल एंट्री होगा, दूसरा वाला जो होगा वो स्पेशल केस होगा। अच्छा, ये होगा कैश। तो कैश क्या और एसेट, लैंड भी एसेट, लाइफ स्टॉक एसेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, बैंक, कैपिटल नो, कैपिटल इज कैपिटल। ओके, कैपिटल इज कैपिटल। ये एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है? सब केसेस में बढ़ रहा है, पहले तो जीरो था, फिर स्टार्टिंग नहीं हुआ, तो सब केसेस में एसेट बढ़ रहा है। अब रूल को देख, CLR CD AE DC, एसेट बढ़ने से होगा डेबिट, तो ये वाला डेबिट, ये वाला डेबिट, ये वाला डेबिट,
देखो ये जो सी है, ये कैपिटल जो है ये सी, ओके कैपिटल। ये कैपिटल क्या हो रहा है? कैपिटल बिजनेस में पहले कितना था? 0। अभी कितना हो गया? अभी 10,000, 20,000, 30,000, 60,000, 1 लाख, 1,50,000, 2,10,000। 2,10,000 क्या हुआ? 2,10,000 क्या हुआ? कैपिटल इंक्रीज हुआ, राइट? पहले 0 तो क्रेडिट हो गया, राइट? तो अभी इसका जनरेटिंग कैसे बनाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, लाइफस्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, राइट? टू कैपिटल, तो कैपिटल हो जाएगा कितना? 2,10,000, और इसका अगर टोटल भी रहेगा तो 2,10,000, ठीक है? बुझ लो, नोट करा दो, 10K, 20K, 40K, लाइफस्टॉक 30K, लैंड ओवर 30K, हाउस 40K, बिल्डिंग 20K, फर्नीचर 60K। ये वाला कौन सा केस है? व्हेन बिजनेस स्टार्टेड ओनली विद कैश, सिर्फ कैश लेके बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब सॉरी कैश विद एसेट, ओनली विद एसेट। जब ओनली एसेट लेके बिजनेस स्टार्ट किया, देखो सिर्फ एसेट है, एसेट लेके बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? तो ये होगा व्हेन बिजनेस इज स्टार्टेड ओनली विद, हो गया? ये वाला तो नॉर्मल केस है। अब आएगा ये एबनॉर्मल वाला केस, वो रेयरली आता है। ये वाला केस क्या होगा? व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विद एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ, जब एसेट्स भी लेके आता है बिजनेस में और लायबिलिटीज भी लेके आता है। एक्चुअली ना ये जो चीज़ होता है মানে এইটো এনেকুৱা টাইমত হয় যেনেকৈ চোৱা, মই যদি কোনোবা এটা এক্সিষ্টিং কোম্পানী এটা বা এক্সিষ্টিং বিজনেছ এটা যদি কিনি লওঁ, ঠিক আছে, যেনেকৈ কোনোবা এটা বিজনেছ এটা আছে, তাৰপিছত তাৰ মানে কেছৰ যোনটো থাকে তাত 10,000 টকা আছে, বিল্ডিঙত আছে 20,000 টকা, মানে বিল্ডিংটোৰ ভেলু 20,000 টকা, ঠিক আছে। ক্ৰেডিটৰ যে তাৰ বাকী কেইটামান আছে, কিমান আছে? 30,000, অ'কে। তাৰ লোন আছে 40,000, और तार डेटर মানে যেটা পইচা পাব আছে সেইটো আছে 50,000, এণ্ড বেংক আছে 60,000। মানে বেংকত কিন্তু বিজনেছ যোনটো আছে তাৰ বেংক একাউণ্ট এটা আছে ন, এভৰি বিজনেছত বেলেগ বেংক একাউণ্ট থাকে, বুজিলা? কাৰেণ্ট একাউণ্ট বুলি কয়। তো সেইটো একাউণ্টত তাৰ 60,000 বুলি আছে, ক্লিয়াৰ? এতিয়া কোনোবা পেলাই আহিলে, ৰামে আহিলে বুলি ক'লে যে বিজনেছ মানে সেইটো বিজনেছৰ অনাৰক ক'লে যে তুমি চলাব নাই, মানে মোক দি দিয়া, তোমাক অলপ বেছিকৈ পইচা দিব, তেনেকুৱা। তো এই গোটেইটো কিনি ল'লো, অ'কে, গোটেইটো যেতিয়া বিজনেছটো কিনি ল'ব, তো এনেকুৱা মানে চিটুৱেশ্যনটো আহে, ঠিক আছে? আমি ইমান ডিটেইলকৈ পঢ়িব নালাগে যে সেই বিজনেছটো কিনাৰ কাৰণে মানে কি কৰিব লাগে, জাষ্ট আমাৰ অকল এই এণ্ট্ৰিটো কৰিব লাগে, অ'কে? যে এতিয়া বিজনেছে কিনাৰ কথা যে কৈ আছোঁ, সেইটো আমি হেৰিত পাম, বিকমত পাম, ঠিক আছে? এইটো বেলেগ। এতিয়া জাষ্ট অকল জেনেৰেল এণ্ট্ৰিটো দিব আছে, ক্ৰেডিটৰ লোন, এইখিনি লোন লৈ যদি হয়, ঠিক আছে। তো এইখিনি আহিলেও তোমাৰ কি হ'ব চোৱা, এতিয়া ইয়াত কি আছে, একাউণ্ট এফেক্টেডত আমাৰ কি হ'ব? কেছ আহিব, তাৰপিছত কি আহিব? বিল্ডিং, তাৰপিছত ক্ৰেডিটৰ, 5 debtor, और 6 नंबर 10, राइट? ये सब आ गया। देखो कैश क्या होता है? एसेट, बिल्डिंग, क्रेडिटर, लायबिलिटी, लोन, डेटर, क्रेडिट,
और बैंक, तो ये वाला हो गया। ओके, कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले जीरो था, ठीक है, ये क्या है, बढ़ रहा है, मतलब प्लस में है ना अभी, ये वाला कैश जो है ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, लोन भी प्लस में है, क्रेडिटर भी प्लस में है, एसेट भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, राइट। और ये वाला जो पूरा पॉइंट होता है ना, ये वाला क्या है, एक मिनट हाँ ठीक है, तो ये वाला होता है। अभी यहाँ पे क्या कैपिटल अकाउंट आएगा क्या, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं है, ओके, क्योंकि এইটো যেতিয়া কেছ লিখিব না, যেতিয়া এছেটছ এণ্ড লাইবিলিটিজ টোটালি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়া কেপিটেল একাউণ্ট লিখিম, এটা পইণ্ট হৈ গ'ল। এই পইণ্টটো মনত ৰাখিবা, এণ্ড এই পইণ্টটো মানে এতিয়া চোৱা তুমি ইয়াত গম পাবা মানে কি হৈ জেনেৰেল এণ্ট্ৰিটো কৰোঁ মই ইয়াত, কি আছে চোৱা এবাৰ, কেছ একাউণ্টৰ কি হ'ব, ডেবিট, বিল্ডিঙৰ কিমান ডেবিট, ৰাইট, ৰুলছ আছে, এণ্ড ক্ৰেডিটৰ কি হ'ব, ক্ৰেডিট, কাৰণটো লাইবিলিটি পাইছে, ক্ৰেডিট, ডেটৰ ডেবিট, এণ্ড বেংক ডেবিট, ৰাইট, ঠিক আছে, এই ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা মই জাষ্ট এতিয়া এণ্ট্ৰিটো কৰিছোঁ, কেছ একাউণ্ট ডেবিট, কিমান কেছ একাউণ্ট, কেছ একাউণ্ট আছে 10,000, 10K, তাৰপিছত বিল্ডিং ডেবিট কিমান 20,000, এতিয়া ডেটৰ ডেবিট কিমান 50,000, দেন বেংক ডেবিট কিমান 60,000, ठीक है, 60K, ये जवान होगा बैंक डेबिट 60, এতিয়া চোৱা টু আমি কি লিখিম, লোনৰ লিখিম, লোন এণ্ড ক্ৰেডিট, তো এল লিখিম কিমান, লোন কিমান 40,000, এণ্ড টু ক্ৰেডিটৰ লিখিম চি, राइट, क्रेडिट किमान 3,000, राइट। এটা সবাই কি হৈছে ইয়াৰ আমাৰ ন ৰুল এটা লাগে যে আমি এতিয়া যিমানখিনি মানে জেনেৰেলি কৰি আহিছোঁ ন, তাত ডেবিটত যিমান থাকে আমাৰ ক্ৰেডিটতো সিমানেই হয়, ডেবিটৰ যিমান টোটেল হয় ন চেম টু চেম টোটেল ক্ৰেডিটৰো হ'ব, সেইটো আমি ইমান দেৰিৰ পৰা কৰি আছোঁ। আচ্ছা এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে, আমাৰ ডেবিটৰ টোটেল কিমান আছে চোৱা 70, 90, 50, 140, राइट, तो इसका टोटल क्या हो रहा है 140K, इसका टोटल क्या हो रहा है 70K, राइट। तो कौन सा साइड में अब मतलब होना चाहिए, इस साइड में, राइट, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, राइट, यहाँ पे बैलेंस बच रहा है, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस, ओके, मतलब एक साइड शॉर्ट है ना तो इसको बोलता है बैलेंस, ठीक है, तो जो साइड शॉर्ट होगा उस साइड को बोलेगा बैलेंस, ठीक है, या फिर उस आइटम को, तो यहाँ पे कितना बैलेंस हो रहा है 70K, राइट, यहाँ पे 70K बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अभी 70K को नाम क्या देगा, 70K को नाम क्या देगा, नाम क्या देगा वही, एक मिनट चलो ये से एक केस को मैं जैसे एक जनरल एंट्री से बोलूँ मैं यार की होता ना, यार एसेट गो टू डेबिट हो जाए, लायबिलिटीज गो क्रेडिट हो जाए, राइट, ठीक है। सपोज हमारे एसेट আছে আমার 10 এন্ড লাयबिलिटीज আছে আমার 8, তো ব্যালেন্স কোন পসিবল আমার তলত, ব্যালেন্স কোন পসিবল তলত, রাইট, তলত কিবা নামটা হ'ব বি পসিবল, তো কি হবে ব্যালেন্স, রাইট, ওকে, তো ব্যালেন্স তলত আছে, তো চোৱা এইটো এন্ট্ৰি ন যদি তলত ব্যালেন্স আছে আমাৰ কেতিয়াবা, দেন আমি তাৰ নাম লিখোঁ कैपिटल रिजर्व, कारण यार नाम तुम्हारा দিব লাগিব, এই নামটো কয় कैपिटल रिजर्व, ओके, কি হলো বুঝলা, যদি ক্রেডিট সাইডে ব্যালেন্স থাকে এন্ড আমার তাত কিবা মানে একো দিয়াৰ যদি আমাৰ হেৰি নাই, দেন कैपिटल रिजर्व দিয়ে দিব। আচ্ছা এটা তাৰ ভাইস ভার্সা আৰু এটা এন্ট্ৰি হ'ব
আৰু এটা এণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে সাপোজ এইটো আছে আমাৰ 12 এইটো আছে আমাৰ 10 এতিয়া ক'ত বাছি আছে আমাৰ এতিয়া আমাৰ ডেবিটত বাছি আছে বেলেঞ্চ কিমান বাছি আছে 2 ৰাইট এইটো কি বেলেঞ্চ হয় নাই বেলেঞ্চ তো এই ইয়াতটো কিবা এটা নাম দিব লাগিব আমাৰ তো ইয়াত আমি দিম গুডউইল ओके ठीक है की बोला मैं गुडविल तो गुडविल अगर डेबिट में अगर बैलेंस बचेगा ऐसे एंट्री में तो गुडविल लिखता है और अगर क्रेडिट में अगर बचेगा तो कैपिटल रिजर्व लिखता है ओके तो ये नोट करो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्ट यानी कि तुम्हें जनरेट करना होगा ए एल ना 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 তুমি মানে নিজে কৰিবা মানে এইখিনি যে মই এতিয়া যে কৰাইছো ইয়াত কি আছে কি হ'ব এতিয়া ইয়াত কি লিখিব कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल रिजर्व लिखूँ ना हमें सी आर अच्छा कैपिटल रिजर्व फिर भाग से लिखा ठीक है सर कैपिटल रिजर्व लिखिबा एंड नेक्स्ट और टाइम में मैंने किबा एखिनि चेंज कर दिम तो डेबिट बैलेंस है जे डेबिट बैलेंस है फिर কি লিখিম আমি गुडविल ठीक है सर तो एटा মানে बेसिक वस्तु আছে स्टेटमेंट लास्ट में हाँ इसमें कैपिटल रिजर्व होता है ये देखो कैपिटल रिजर्व होता है ओके अच्छा एक लिख लो दूसरा वाला नोट करेगा ओके एक नोट कर लो ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है एक में वो कैपिटल में बनाना है और एक कर लेगा पढ़ेगा तो ओके ठीक है और ये वाला देखो दोनों ठीक है ठीक है এটা হল বিজনেস স্টার্ট করার আগে এটা চোৱা এতিয়া অলপ এই বস্তুখিনি অলপ ডিপলি ষ্টাডি কৰি লৈছোঁ গুডউইল এণ্ড কেপিটেল ৰিজৰ্ভ এটা মানে কি গুডউইলক এতিয়া অলপ ভালছে ষ্টাডি কৰিম কেপিটেল ৰিজৰ্ভক পিছত ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে গুডউইল মানে কি হয় একো আইডিয়া আছে গুডউইল মানে গুডউইল আইডিয়া हाँ गुडविल अच्छा है अच्छा के लिए हाँ चलिए ठीक तो যেনেকে এতিয়া আমাৰ ইয়াত ফেমাস এটা দোকানৰ নাম কোৱাচোন কি হয় सबसे আগত ফেমাস দোকানৰ নাম নিবেদন ৰাইট তো নিবেদনত মানুহ কি হয় কাৰণ তাৰ ৰেপুটেশ্যন ভাল আছে ৰাইট তাৰ কাস্টমাৰ বিহেভিয়াৰ চাগে ভাল আছে সেইকাৰণে তাত মানে বেছিকৈ আহে তো গুডউইল ইজ ডাইৰেক্টলি কানেক্টেড উইথ ৰেপুটেশ্যন ঠিক আছে এইটো আমি জানো बट एकाउंटेंसीत न ये रेपुटेशन वर्ड तो एक्चुअली নহয় এটো হয় যে যোনে ম্যাক্সিমাম প্রফিটস কমায় মানে গুডউইল কি হয় যাৰ মানে প্রফিট আর্নিং ক্যাপাসিটি বেশি কি তাৰ মানে বেশি গুডউইল বুঝলা তো গুডউইল মানে এটা বস্তু প্রফিট যোনে বেশি হয় আৰু এটা বস্তু আছে যে গুডউইল এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো কাৰণে ওল্ড কাস্টমাৰবোৰ ইয়াতে আহিব মানে ওল্ড কাস্টমাৰ will resort to the old place মানে ওল্ড কাস্টমাৰে ওল্ড প্লেছতে ভিজিট কৰিব ঠিক আছে তো এইটো বস্তু তো নিবেদন এইটো যেনে KFC KFC এতিয়া তাৰপৰা ইয়াত ফ্ৰেঞ্চাইজি আহিলে ৰাইট ফ্ৰেঞ্চাইজি অহাৰ পিছত ইয়াত ভিৰ কিয় হয় কজ এইটো এটা কি যেনেকৈ বহুত ৰেপুটেটেড হৈ হয় এণ্ড বহুত প্ৰফিট আৰ্নিং কোম্পানী হয় ৰাইট তো ঠিক আছে আচ্ছা और गुडविल निकालने वाला कौन की होता ना एसेट है गुडविल क्या होता है और एसेट मतलब क्या है ये देखो CLR is equals to CD and AE is equals to DC राइट तो देखो CLR is equals to CD तो और एसेट is equals to DC जस्ट वो जेटी है हमार আমি যদি এনেকৈ মানে এতিয়াতো আমি জাৰ্নেল এন্ট্ৰি কাৰণে এইটো ইউজ কৰিছোঁ ৰাইট পিছত যদি মই লেজাৰ শিকাম অ'কে লেজাৰ বা ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ শিকাম মই পিছত
ट्रायल बेलेंस চাবাদে ट्रायल बेलेंस এনেকুৱা বস্তু আহিব যে ইয়াৰ বেলেন্সটো ডেবিট থাকে এণ্ড ইয়াৰ বেলেন্সটো ডেবিট থাকে মানে এসেট নেচাৰ একাউণ্ট আৰু এক্সপেন্স নেচাৰ একাউণ্ট তাৰ যদি কিবা এটা বেলেন্স থাকে সেইটো ডেবিট নেচাৰ থাকে মানে চোৱা জাষ্ট বুজা এসেট ওকে ক্যাশ যদি আমাৰ যদি 1 रुपीस আছে তাহলে 1 रुपीस মানে কি প্লাস আছে রাইট প্লাস থাকা মানে কি ইনক্রিজিং রাইট প্লাস ব্যালেন্স একাউন্ট ডেবিট ঠিক আছে এটা ক্যাশ সাপোজ কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে বাট ক্যাশ যদি এটা মাইনাছত যায় ওকে তো এটা কি হ'ব বাট নৰ্মেলি এনেকুৱা হয় জানো ক্যাশৰ সদায় ডেবিট বেলেন্স থাকে ক্যাশ সদায় প্লাস হৈ থাকে এক্সপেন্সেস সদায় এক্সপেন্সেস যে মই যে কওঁ স্যালাৰি যে কওঁ স্যালাৰি কি হয় জানা একচুয়ালি টোটাল স্যালাৰি তো টোটাল স্যালাৰিজ কেতিয়াও নেগেটিভ আহিব পাৰিব নোৱাৰে তো সদায় এক্সপেন্সেস ডেবিট হয় বুজিলা আৰু সৰি ৰেভিনিউ সদায় ক্ৰেডিট হয় কাৰণ টোটাল ইনকাম কেতিয়াও নেগেটিভত যাব নোৱাৰে ৰাইট অবভিয়াছলি কিবা এটা ইনকাম কৰিলোঁ আমি তো এইটো বস্তু এতিয়া আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ চোৱা মই বেংক লৈছোঁ চোৱা বেংক এটা এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো প্লাছৰ পৰা মাইনাছলৈ যাবগৈ পাৰে ওকে যেনেকৈ চোৱা প্লাছ বেলেঞ্চ আছে বেংকত ওকে তো যেতিয়ালৈকে প্লাছ বেলেঞ্চ আছে ই হৈ গ'ল আমাৰ ডেবিট এণ্ড যেতিয়া আমাৰ বেংকটো বোলে -150 হৈ গ'ল তেতিয়া 150টো কি জানা এইটো আমাৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম লোন হয় এটা লোন টাইপ হয় এটা ক্ৰেডিট টাইপ হয় তো এই লোনটো যোনটো হয় এই লোনটো আমি অভাৰড্ৰাফ্ট বুলি কওঁ বেংক অভাৰড্ৰাফ্ট ঠিক আছে মাইনাছ বেলেঞ্চ তো এইটো তেতিয়া কি বনি যায় জানা এই বেংকটো যেতিয়া লাইবিলিটি বনি যায় আমাৰ এছেটত যেতিয়া মাইনাছত যায় মাইনাছত যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব বুজিলা তো তুমি এইটো ৰুলৰ পৰা চাব পাৰা এইটো ৰুলৰ পৰা চাব পাৰা জাষ্ট এই যে এই বস্তুটো আছে ন এই বস্তুটো ডিপলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব লাগে একাউণ্টেঞ্চি আৰু বাকী চব আছে ওকে আৰু ক্যাপিটেল ৰিজাৰ্ভ মানে কি জানা ৰিজাৰ্ভ মানে নৰ্মেলি মটকা বুলি কোৱা হয় ৰিজাৰ্ভ যেতিয়া তুমি চাবা এইটো ন এটা মটকা হয় ঠিক আছে এই মটকাটো কি হয় সেভিংস মটকা আমি মানে এইটো জমাই ৰাখিব অলপ পইচা সাইড কৰি ৰাখিব তো সেইখিনি বস্তুকে ৰিজাৰ্ভ বুলি কোৱা হয় আচ্ছা আৰু এই ৰিজাৰ্ভ যোনটো থাকে ন সেইটো আমাৰ কি হয় এইটো আমাৰ প্ৰফিট নেচাৰ থাকে ঠিক আছে কাৰণ প্ৰফিটৰ পৰাই সাইড কৰি ৰাখোঁ আমি ৰিজাৰ্ভ তো প্ৰফিটৰ পৰা যদি সাইড কৰি ৰাখোঁ ৰিজাৰ্ভ দেন এইটো আমাৰ কি হয় CLR = CD ৰাইট তো আমি C ইয়াত ৰেভিনিউ প্ৰফিট ৰেভিনিউ ভিতৰত সোমাই যায় মই কৈছোঁ ন প্ৰফিট মানে ইনকাম এই ইনকামৰ ভিতৰত কি থাকে ৰেভিনিউ থাকে মানে হেৰি থাকে প্ৰফিটো থাকে তো এই যে ৰিজাৰ্ভটো হয় ন সেইটো হ'ব তোমাৰ ৰেভিনিউ নেচাৰৰ হয় ঠিক আছে তো সেইকাৰণে এইটো কি হয় তোমাৰ ক্ৰেডিট চাইড থাকিব হ'ব ক্লিয়াৰ আছে কিমান টাইম ये घड़ी थोड़ा स्लो चल रहा है 452 हो गया देखो हो जाएगा लास्ट ओके तो ये वाला लिख के लाना अब मंडे नेक्स्ट क्लास है